हर हर महादेव। 22 जून 2026 सोमवार, ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष अष्टमी दिन 3 घंटा 13 मिनिट समय पर्यंत रहिब। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी दिवा 10 घंटा 39 मिनिट समय पर्यंत रहिब। सूर्योदय 5 घंटा 12 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 24 मिनिट, चंद्रोदय 12 घंटा 49 मिनिट, चंद्रास्त 12 घंटा 47 मिनिट। जमगंड 10 घंटा 39 मिनिट रु 12 घंटा 28 मिनिट, कुलिका काल 2 घंटा 9 मिनिट रु 3 घंटा 50 मिनिट, दुर्मुहूर्त 12 घंटा 55 मिनिट रु 1 घंटा 49 मिनिट एवं 3 घंटा 36 मिनिट रु 4 घंटा 30 मिनिट। अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 2 मिनिट रु 12 घंटा 55 मिनिट, अमृत काल 5 घंटा 30 मिनिट रु 7 घंटा 12 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 10 मिनिट रु 4 घंटा 58 मिनिट। 22 जून 2026 सोमवार, राहु सकाल 7 घंटा 26 मिनिट रु 9 घंटा 7 मिनिट समय पर्यंत रहिब। चंद्रमा कन्या राशि संचार करुछन्ते। वैदिक ज्योतिष अनुसार चंद्रमा मन, भावना, स्मृति, अंतर्ज्ञान एवं दैनन्दिन मनोदशार कारक अटंती। चंद्र प्राय 2 दिन रु 2.5 दिन मध्य गोटे राशि अन्य राशि को प्रवेश करती। यही परिवर्तन को चंद्र गोचर कहुए। 2026 मसीह चंद्रमा बारंबार समस्त 12टी राशि भ्रमण करेंगे, जहाँ मनोभाव, संपर्क, परिवार, निष्पत्ति प्रभाव पकाइबे। मेष राशि चंद्रदेव कन्या राशि गोचर प्रभाव। 22 जून 2026 चंद्रदेव कन्या राशि अवस्थित रहिबे। मेष राशि पाई एही गोचर षष्ठ भाव में घटुछि। षष्ठ भाव शत्रु, ऋण, रोग, सेवा एवं प्रतियोगितार प्रतीक रही। एही समय परिश्रम धैर्य द्वारा सफलता मिलिब। धन दैनन्दिन खर्च बढ़िब, किंतु पुराणा ऋण किंबा आर्थिक समस्यार समाधान मिलिब। चाकरी एवं सेवा क्षेत्र लाभ हेबार संभावना रही। प्रेम परिवार रे छोटघाट मतभेद देखा देई पारे। बाणी उपरे संयम रखिले संपर्क भल रहिब। जीवन साथी सहयोग मिलिब। कैरियर परिश्रम भल फल पाइबे। विरोधी एवं शत्रुंक उपरे विजय मिलिब। स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहंतु। पेट हजम किंबा मानसिक चाप संबंधी छोट समस्या देखा दे पारे। प्रतिकार सोमवार दिन भगवान शिव को क्षीर मिश्रित जल अर्पण करंतु एवं ओं समाय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। वृषभ राशि चंद्रदेव कन्या राशि गोचर प्रभाव। 22 जून 2026 चंद्रदेव कन्या राशि गोचर करुछन्ते। वृष राशि पाई एही गोचर पंचम भाव में घटुछि। पंचम भाव प्रेम, संतान, शिक्षा, वृद्धि एवं सृजनशीलतार प्रतीक रही। एही गोचर साधारणतः शुभ फल प्रदान करिवे। धन आर्थिक स्थिति रे उन्नति होई पारे। निवेश किंबा पुराना प्रयास लाभ मिलिबार संभावना रही। अनावश्यक खर्चरू दूरे रहिबा भल। प्रेम परिवार, प्रेम संपर्क रे मधुरता बढ़िब। विवाहित जीवन रे सुख रहिब। संतान पक्षरु खुशी खबर मिली पारे एवं परिवार रे आनंदर परिवेश रहिब। कैरियर शिक्षा, कला, साहित्य, व्यवसाय एवं सृजनशील कार्य सफलता मिलिब। छात्र छात्री मानक पाई समय अनुकूल रहिब। स्वास्थ्य मानसिक शांति एवं आत्मविश्वास बढ़िब। स्वास्थ्य साधारणतः भल रहिब। प्रतिकार सोमवार दिन भगवान शिव को जल और धला फूल अर्पण करंतु एवं ओं समाय नमः मंत्र जप करंतु। मिथुन राशि चंद्रदेव कन्या राशि गोचर प्रभाव। 22 जून 2026 चंद्रदेव कन्या राशि गोचर करुछन्ति। मिथुन राशि पाई एही गोचर चतुर्थ भाव में घटुछि। चतुर्थ भाव सुख, घर, माता, जमी, जानवाहन एवं मानसिक शांतिर प्रतीक रही। एही गोचर घरोई जीवन और भावना उपरे अधिक प्रभाव पकाइबे। धन, घर, जानवाहन किंबा परिवार संबंधी कार्य खर्च बढ़िब। संपत्ति संबंधी काम लाभ किंबा शुभ सुयोग मिलिब।
ପ୍ରେମ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜମି, ଘର, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଘରୁ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶି ଗୋଚରରେ ପ୍ରଭାବ 22 ଜୁନ୍ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ତୃତୀୟ ଭାବ ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଗୋଚର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବ। ଧନ, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରେମ, ପରିବାର, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଲେଖାଲେଖି, ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମାନସିକ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଓ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ ଅଛି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2 ଓ 3। ସିଂହ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ 22 ଜୁନ୍ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ, ପରିବାର, ବାଣୀ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆୟ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ତଥାପି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସଂଯମ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକାର ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ 22 ଜୁନ୍ 2026ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ପ୍ରଥମ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଧନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ରହିବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ, ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର, ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଏବଂ ଅଧୁରା କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବଢ଼ିବ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ 22 ଜୁନ୍ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତୁଲା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବ୍ୟୟ, ବିଦେଶ, ଏକାନ୍ତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମନ କିଛି ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ଧନ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଧନ ବ୍ୟୟରେ ସତର୍କତା ରଖିବା ଉଚିତ। ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ।
ପ୍ରେମ ପରିବାର ସହ ସମୟ କମ୍ ବିତିପାରେ। ଭାବନାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲାମେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। କ୍ୟାରିୟର ବିଦେଶ ଗବେଷଣା, ଚିକିତ୍ସା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର: ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ସମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି: ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ 22 ଜୁନ 2026ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭ, ଆୟ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ମିତ୍ର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ସାଧାରଣତଃ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ମନାଯାଏ। ଧନ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ଲାଭର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର, ମିତ୍ର ଏବଂ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ଏବଂ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ନୂତନ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର: ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ସମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି: ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ 22 ଜୁନ 2026ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଦଶମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତା ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଧନ, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଭଲ। ପ୍ରେମ ପରିବାରରେ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ପରିବାରକୁ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। କାମର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର: ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି: ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ 22 ଜୁନ 2026ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ନବମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ସାଧାରଣତଃ ଶୁଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ମନାଯାଏ। ଧନ, ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଏବଂ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ପିତା, ଗୁରୁ କିମ୍ବା ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାର ସହ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପ୍ରଶାସନ, ଆଇନ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦୂରଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର: ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ସମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ 22 ଜୁନ 2026ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି।
ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶୀଳ ଘଟଣା, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶୀଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଧନ ନିବେଶ ଏବଂ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତରାଧିକାର କିମ୍ବା ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ପରିବାରରେ ଛୋଟଘାଟ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଗବେଷଣା, ବୀମା, ଚିକିତ୍ସା, ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ପେଟ, ହଜମ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ। 22 ଜୁନ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ, ସହଭାଗିତା, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଧନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ସହଯୋଗ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମ ପରିବାର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସହଯୋଗୀ ଓ ଭାଗିଦାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଖୁସିର ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ନିୟମିତ ବିଶ୍ରାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ସମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।